Dear students, welcome to the online class of BCom 5th semester, Small Business and Economic Development under Rani Chennamma University, Belagavi. I am Vijay Kumar M, Assistant Professor of Economics, Government First Aid College BD, Khanapur Taluk District, Belagavi. Students, in the previous session, we discussed about the meaning and definition of MSMEs, importance of MSMEs in Indian economy, and also the objectives of MSMEs. In today's session, I am going to discuss about the major challenges faced by MSMEs in India and also the opportunities available for MSMEs in India and also the problems faced by these MSMEs. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಂ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಕಾಂ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So, in India, micro, small and medium enterprises face many challenges that are discussed like below. One major challenge faced by micro, small and medium enterprises is absence of adequate and timely banking finance. Banking and financial infrastructure in India is still underdeveloped. Therefore, the small industries face challenges of non-availability of timely and adequate banking sources. Next important challenge is limited capital and knowledge. India is a developing country. Low income of the capital has created scarcity of capital in the country, and also the education level of the people is also very low. So there is a poor supply of both capital and knowledge. This is one major challenge faced by MSMEs. So next challenge is non-availability of suitable technology. Use of suitable technology is a key to development of any industries, but MSMEs in India are not getting suitable technology. So next, low production capacity. So non-availability of the suitable technology and also less capital and limited capital and lack of knowledge, these all have led to the low production capacity in small industries. So next important challenge is high cost of credit. High cost of finance is another challenge faced by the small industries. Many firms find it difficult to repay their loan amount in initial stages. So next important factor is ineffective marketing strategy. Many small industrialists do not have the proper training on how to successfully market their products. So ineffective marketing strategy is a major bottleneck or the major challenges faced by the micro, small and medium enterprises. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸವಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್, ಅಂದರೆ ಸೀಮಿತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸವಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸವಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಭಾರತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅತಿಯಾದ ಸಾಲ ವೆಚ್ಚ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸವಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರ, ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಬಹುತೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅವು ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. Dear students, next major challenge faced by the micro, small and medium enterprises is lack of skilled manpower. Skilled and trained manpower are the prerequisite for any industry to develop. They help to increase the production and reduce cost. So next important factor is lack of access to global markets. Finding new markets regularly is important for any industry. Small industries in India are largely depend on domestic market for the sale of their products. They lack access to global market. So next important challenge is constraints on modernization of expansion. There are several constraints like financial and technological which prevent the modernization of expansion of small industries. So next major challenge is problems of storage, designing, packing and product display. Small industries, they don't have adequate storage facilities for their products. They lack knowledge of designing and packing attractively their products and also to display their products effectively and attractively. So next important challenge is inadequate infrastructure. Poor supply of infrastructure facilities like banking, finance, transport, communication, market, raw materials, all these factors hinder the growth of small industries. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸವಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ ಕೊರತೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲೆಂತಂದ್ರೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ
ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. Dear students, so far we discussed about the major challenges faced by the micro, small and medium enterprises. Now we move forward to know the various opportunities available for micro, small and medium enterprises in India. So there are plenty of opportunities for the development of micro, small and medium enterprises in India, which need to be harnessed effectively. So one important opportunity is less capital intensive. Small industries are less capital intensive. They are best suitable for a country like India, where the capital is scarce and the human resource is very large. So next best opportunity is most employment generating sector. Small industries or the MSME sector is a labor intensive industry. They can create more employment opportunities which help in eradicating the poverty and unemployment in the country. So next important opportunity is effective tool for promotion of balanced regional development. Small industries with limited capital and infrastructure requirement can be established in any part of the country without much hurdles. So they can promote the balanced regional development of the country. Next best opportunity is extensively promoted and supported by the government. Both central and state governments are actively promoting the growth of small industries. There are several institutions established by both the governments to provide all kind of assistance to small industries. Next best opportunity is finance and subsidies are provided by the government. Small industries have been provided subsidies and other types of financial incentives by various governments including central and state governments. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ, ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಸಾಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಭಾರತವು ಅಗಾಧವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನದ ಸೌಲಭ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ that is available for MSMEs in India is produced goods are purchased by the government. Many goods and services produced by the micro, small and medium enterprises are purchased by various departments of the both central and state governments. So another most important opportunity is government support for procurement of machinery and raw materials. Government of India and also the state governments through its various departments
helps the small industries in procurement of machinery and raw materials required for their operation. If the if the technology or the machinery or the raw materials are not available in the domestically, they are purchased from foreign with the help of government. So next best opportunity is globalization has offered new opportunities for MSMEs. Globalization has provided the small industries access to foreign market and technology that help them to expand their production. So next, another important opportunities, trade fairs and exhibitions are played a vital role. Arrangement of trade fairs and exhibitions by the private as well as government agencies has helped them to sell their products effectively and successfully. And also another most important opportunity is startup friendly environment. Dear students, now there is a startup friendly environment in the country which has thrown up new opportunities for the development of MSMEs in India. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ MSMEs. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೇಳಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. Dear students, now we move forward to know the various problems faced by the MSMEs. The MSME sector in India is facing many problems that inhibits in its full utilization of their potential. The important problems are as follows. One is lack of credit from banks. Banking and financial infrastructure is still underdeveloped in India. Many small industries are unable to get credit from banks. Even banks demand high security from the entrepreneurs, which could not be provided by them. Next important problem is competition from multinational companies. After the globalization is implemented in India, many multinational companies are posing a threat to the growth of domestic small industries, which characteristically lack modern technology and other facilities. Another most important problem is poor infrastructure. Poor supply of infrastructures like transport, banking, communication, raw materials, skilled manpower, all these factors hinders the growth of small industries. Next important problem is unavailability of raw material and other inputs. Many small industries are unable to procure the raw material for their products, because of which many small industries, micro units have been closed down. Another most important problem is low quality products. The goods produced by the small industries in India are of low quality.
because of the use of outdated technology and lack of training, lack of skilled laborers. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅನೇಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಅವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇಂಥ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಪೂವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಂದರೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಮುಂತಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅನ್ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಧಾನಗಳ ಕೊರತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆದಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Dear students, next important problem faced by the micro, small and medium enterprises is lack of advanced technology. Use of modern technology plays a major role in increasing the level of production, but small industries in India do not have modern technology. So another important problem is lack of distribution and marketing channels. Success in enterprise depends on successful marketing of their product. Marketing channels are vital for the growth of small industries, but in many MSMEs, we cannot see the dedicated marketing personnel or professionals. Next important problem is lack of trained and skilled laborers. Trained and skilled manpower is vital for the growth of small industries, but in India, workers are low skilled and many do not have proper training. So next important problem is complex labor laws and red tapeism. Labor laws must be pro-industry because stringent labor laws prevent the entrepreneur from taking risks. Red tapeism by the government officials also acts as hindrance to the growth of small industries. So next important problem is delay in payment by the government. Delay in payment by the government for the procurement of goods and services by these industries adds to the agony of the small industries. Many small industries have large amount unpaid by the government for long time. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ. ಭಾರತ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ. ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುತೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆ ವಲಯದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. Dear students, these are the various problems faced by the micro, small and medium enterprises in India. So, if you want to study more, if you want to know more about the micro, small and medium enterprises in India, you can refer the following books. One is Fundamentals of Entrepreneurship and Small Business, written by Arora and Sodh. Another one is Entrepreneurship, a Small Business, written by Dr. P.M. Charantimat. Another one is Entrepreneur Development, written by S.S. Kanak. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಕೆ ಡಿ ಬಸವ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಸೋದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಂ ಚರಂತಿಮಠ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಕನಕ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೆ ಡಿ ಬಸವ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಾವು ಓದ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.